Good morning, students. Today we are discussing two concepts. One is competition and second one is predation. Competition means struggling by the organism for the same resources like food, shelter and any other things is called competition. In competition, the first one is intraspecific competition and second one is interspecific competition. Intraspecific competition means if the competition between two organisms belongs to same species. That means the competition present in the same species, that one is called intraspecific competition. Interspecific competition means if the competition between organisms belongs to different species. If the competitions are present in different species, that one is considered as interspecific competition. Okay, examples wise observe madadare. Flamingo bird and fishes compete for zooplankton. That means there is a competition between flamingo and fishes for a zooplankton. It is an example for interspecific competition. Il point nodi. Flamingos and fishes in some shallow South American lakes compete for zooplankton. That means there is a competition between flamingo and fishes for zooplankton, and flamingo and fishes are two different species. That means there is a competition between two different species. That one is considered as a interspecific competition. The next one is Abingdon tortoise. Abingdon tortoise is also called Pinta giant tortoise, and this tortoise mainly found in Galapagos Island, and next important thing is it is an extinct variety. Okay, il nodi. Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island due to greater browsing ability. The goats show greater browsing ability. Because of their greater browsing ability, the Abingdon tortoise population is gradually decreases and finally they become extinct. This one is also example for competition. Next one, competitive release. Competitive release means a species restricted to a small geographical area. A species restricted to a small geographical area expand its distribution range. Andre ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು a species restricted to small geographical area expand its distribution range. ತನ್ನ distribution range ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, expand ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when the competing species is experimentally removed. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೇಂಜ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, Connell's field experiment. Connell's field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the large and competitively superior barnacle balanus, which is coming under phylum Arthropoda and subphylum Crustacea, dominates intertidal area and excludes the smaller barnacle from that zone. That means first the barnacle balanus is a dominant one in intertidal area which excludes the smaller barnacle from that zone. That one is called Connell's field experiment. The next important and one more question is Gauss's competitive exclusion principle. Gauss competitive exclusive principle ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ competing for the same resources. That means competition between the two closely related species for same resources cannot coexist independently and competitively inferior will be eliminated eventually. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಆಗೇನಾಯ್ತು, ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಗೌಸಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ competing for the same resources cannot coexist independently and competitively inferior will be eliminated eventually. That one is called Gauss's competitive exclusion principle. Next one, resource partitioning. Resource partition, resource na partition ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if two species compete for the same resources they could avoid competition. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ. ದೇ ಕುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದೇ ಕುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಬ್ಲರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 5 ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಬ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ. 5 ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಬ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, 5 ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಬ್ಲರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ. 5 ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಬ್ಲರ್ಸ್ living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ 2 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ they could avoid competition. Competition avoid ಮಾಡ್ತಿದೆ by choosing different times for feeding or different foraging patterns. That one is called resource partitioning. This is about the first topic, that is the competition. The second one is predation. Predation means almost ಎಲ್ಲರೂ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ predation. Predations ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಬ್ಬರದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. One is predator and another one is the prey. Okay, the predation means organism of higher trophic level feeds on organism of lower trophic level. That one is called predation ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇದ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕೀಪ್ಸ್ prey population under control. It's a very important thing. Sometime ecosystem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ predators ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ prey population increase ಆಗುತ್ತೆ, again ecosystem become imbalance. That's why predator keeps prey population under control. First important benefits ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Predator acts as a passage for transfer of energy across the trophic level. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಥರ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್
species diversity in a community by reducing the intensity of competition. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ predator in the rocky intertidal communities of the American Pacific coast in an experiment when all the starfishes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, in an experiment when all the starfishes were removed from enclosed intertidal area. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 10 species of invertebrates become extinct within a year due to interspecific competition. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತುಳ್ಳೆ plant or animal species that play an unique and crucial role in the way an ecosystem function. ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೋರ್ ದನ್ 10 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೇ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಡಿಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕಲಿ ಕಲರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, to avoid being detected by the predators. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ is highly distasteful. It's a butterfly highly distasteful to its predator, especially bird, due to presence of special chemical in its body. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯು ತನ್ನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ವೀಡ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ವೀಡ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಏನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಸಿಕ್ ಇಫ್ ಈಟನ್. ಆ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕ್ ಇಫ್ ಈಟನ್, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈವನ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಸಿಕ್ ಇಫ್ ಈಟನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. Calotropis is a poisonous plant. Calotropis produce poisonous cardiac glycosides against herbivores. Okay, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್
ಯಾವಾಗ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಇದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತು ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಕೋಟಿನ್, ಕೆಫೈನ್, ಕ್ವಾನೈನ್, ಸ್ಟೈಚಿನೈನ್, opium, etc. are produced by plant actually as a defense against the grazers and browsers.